Good morning student. Today we are going to learn third standard science subject 13 number chapter weather and seasons. Weather and seasons. Now listen, last videos we learned know some hard words from this chapter. Now today I will explain this chapter, so open the textbook page number 98. See then first paragraph, weather. Okay, what is mean by weather? Weather means, see, weather is the day to day condition of a particular place. It depends on the sun, wind, clouds and water vapor in the air. Now listen, weather is the day to day condition, okay, of a particular place. आता हा वेदर म्हणजे काय, दिवसेदिवस जे कंडिशन असते पर्टिक्युलर प्लेसची, म्हणजे जे वातावरण असतं, ओके, त्या ठिकाणाचं, त्यालाच आपण काय म्हणतो, वेदर. ओके, इट डिपेंड ऑन द सन, विंड, क्लाउड अँड वॉटर वेपर इन द एअर. आता हे वेदर जे आहे, हे जे क्लायमेट जे आहे, वातावरण जे आहे, हे कशावरती डिपेंड राहतं? तर सन, विंड, ओके, म्हणजे सूर्य, वारा, क्लाउड्स, ढग आणि वॉटर वेपर इन द एअर, जे हवेमध्ये काय असतात, पाण्याचे कण असतात, त्याच्यावरती ते काय असतं, अवलंबून असतं. ओके, मीन्स डू यू अंडरस्टँड नो? वेदर इज द डे टू डे कंडिशन ऑफ अ पर्टिक्युलर प्लेस. इट डिपेंड्स ऑन द सन, विंड, clouds and water vapor in the air. Okay, now listen, we experience the following types of weather. We experience the following types of weather. Hot weather, we see here hot weather. Now listen, when the sun shines brightly, the day becomes hot. At noon, the sun is right above our head and its rays fall directly on us. We sweat more, feel thirsty, and drink a lot of water and liquids such as buttermilk and lemonade to keep ourselves cool and hydrated. We wear light cotton clothes on a hot day as they help our body to stay cool. Now listen, hot weather, okay? Hot weather, when the sun shines brightly, no, the day become hot. आता पहा, जेव्हा हॉट डे असतात, उष्णतेचे दिवस असतात, तेव्हा सन कसा असतो, खूप तीव्र असा असतो आणि तेव्हा आपल्याला काय, खूप असं गरम जाणवतं. ॲट नून द सन इज राईट अबव आवर हेड्स. आता दुपारच्या वेळेस पहा, सूर्य कुठे येतो, आपल्या डोक्यावरती येतो आणि इट्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन अस, आणि त्याची जी किरणं वगैरे आहे ते डायरेक्टली आपल्या अंगावरती पडतात. वी स्वेट मोअर, फील थ्रस्टी अँड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वॉटर अँड लिक्विड सच ॲज बटर मिल्क अँड लेमनडेड टू कीप आवर सेल्फ कूल अँड हायड्रेटेड. आणि तेव्हा आपल्याला खूप काय होतं, गरम होतं, आपल्या अंगाला काय सुटतो, घाम सुटतो, आपल्याला खूप तहानल्यासारखं वाटतं. आणि तेव्हा आपण काय करतो, तर खूप प्रमाणात आपण थंड पाणी असं पितो किंवा लिक्विड असं पिण्याचा प्रयत्न करतो. लिक्विड ॲज द बटर मिल्क अँड लेमनडेड टू कीप आवर सेल्फ कूल अँड हायड्रेटेड, जेणेकरून आपण काय करतो, थंड पेय पितो, जेणेकरून आपल्याला कसं वाटेल, गारवा जाणवेल. या उद्देशाने आपण काय करतो, थंड पेय म्हणजे शीतपेय आपण काय करतो, पितो. वी विअर लाईट कॉटन क्लोथ्स ऑन अ हॉट डे ॲज दे हेल्प आवर बॉडी टू स्टे कूल. and that time we wear, okay, in the hot day we wear no cotton clothes on a hot day, okay, as the help of our body to stay cool. आणि त्यावेळेस आपण काय करतो, कॉटनचे क्लोथ्स वगैरे काय करतो, वेअर करतो, जेणेकरून आपल्याला काय वाटेल, आपल्या बॉडीला थंड असे वाटेल. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो? हॉट वेदर, when the sun shines brightly the day becomes hot. At noon the sun is right above our heads and its rays fall directly on us. We sweat more, feel thirsty and drink a lot of water and liquids such as buttermilk and lemonade to keep ourselves cool and hydrated. We wear light cotton clothes on a hot day as they help our body to stay cool. Okay student, now listen, we see
We understand now hot weather. Now listen, we see the cold weather. Okay, we see the cold weather. When the sun is partly hidden behind the clouds, the day becomes cold. We wear woolen clothes in cold weather. We drink hot tea, coffee, or soup and prefer to stay indoors. Now listen, when the sun is partly hidden behind the clouds, the day becomes cold. आता पहा, थंडीच्या दिवसामध्ये काय होतं, जो सूर्य जो आहे तो काय होतो, ढगांच्या पाठीमागे जातो आणि हवेमध्ये काय असतो, गारवा असतो. वी विअर द वुलन क्लोथ्स इन कोल्ड. आपण काय करतो, लोकरीचे कपडे काय करतो, परिधान करतो थंडीच्या दिवसामध्ये. आणि वी ड्रिंक हॉट टी, कॉफी और सूप अँड प्रिफर टू स्टे इंडोर्स. आणखी आपण काय करतो, तर गरम गरम चहा, कॉफी, सूप वगैरे काय करतो, पितो आणि घराच्या आतमध्येच राहतो. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड ना? कोल्ड वेदर, व्हेन द सन इज पार्टली हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स, द डे बिकम्स कोल्ड. वी विअर वुलन क्लोथ्स इन कोल्ड वेदर. We drink hot tea, coffee or soup and prefer to stay indoors. Okay, now listen, we see the cloudy weather. Okay, cloudy weather means ढगाळ असं वातावरण. Cloudy weather, see. Now listen, when the sun is completely hidden behind the clouds, the day becomes cloudy. Thick and grey clouds bring. Now listen. Thick and grey clouds bring rain. Okay. Clouds bring rain means when the sun is completely hidden behind the clouds. आता पहा, सूर्य पूर्णपणे कुठे जातो, ढगाच्या पाठीमागे जातो. वातावरणामध्ये ढगाच्या पाठीमागे जातो, तेव्हा काय होतं, ढगाळ वातावरण निर्माण होतं. आणि थिक अँड ग्रे क्लाउड्स ब्रिंग रेन. आणि हे असे थिक म्हणजे जास्त काळोखी वातावरण, ढगाळ वातावरण काय करतो, पाऊस घेऊन येतो. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो? क्लाउडी वेदर. डू यू अंडरस्टँड नो? क्लाउडी वेदर, when the sun is completely hidden behind the clouds, the day become cloudy. Thick and grey clouds bring rain. Now listen, see then rainy weather. Okay, rainy weather, when it rains, it is called a rainy day. The surrounding get wet and the day becomes cool. When it rains, it is called a rainy day. पहा, जेव्हा पाऊस येतो त्याला आपण रेनी डे असं म्हणतो. सराउंडिंग गेट वेट अँड द डे बिकम्स कूल. आजूबाजूचं वातावरण हे कसं असतं, वेट असतं, ओलसर असं असतं. आणि काय असतं, हवेमध्ये गारवा असतो. पीपल वेअर रेनकोट अँड गम बूट अँड यूज अम्ब्रेला व्हेन दे गो आउट इन द रेन. द वेदर कंडिशन ऑफ अ प्लेस कॅन चेंज सेव्हरल टाइम्स ऑन द सेम डे. A cloudy weather can change into a sunny weather all of a sudden, or a calm weather can change into a windy weather within no time. Now listen, people wear raincoats, okay, and the gum boots and use umbrellas when they go out in the rain. आता पहा, लोक जे आहेत ते रेनी सीझनमध्ये काय करतात, तर रेनकोट आणि गम बूट हे घालतात किंवा काय करतात, अम्ब्रेला यूज करतात. जेव्हा ते पावसामध्ये बाहेर त्यांना जायचं असेल पावसाच्या वातावरणामध्ये, तेव्हा ते काय करतात, अम्ब्रेला यूज करतात, छत्रीचा वापर करतात. द वेदर कंडिशन ऑफ अ प्लेस कॅन चेंज सेव्हरल टाइम्स ऑन द सेम डे. आता पहा, जे वेदर जे आहे रेनी सीझनचं आहे ते काय होतं, थोडा टायमिंग पुरतं काय होतं, बदलतं. अ क्लाउडी वेदर कॅन चेंज इंटू अ सनी वेदर all of a sudden, or a calm weather can change into a windy weather within no time. आता पहा, जे क्लाउडी वेदर जे असतं ते चेंज होतं कशामध्ये, तर सनी वेदरमध्ये, म्हणजे सूर्यप्रकाशामध्ये. म्हणजे जेव्हा ढग येतं तेव्हाच काय होतं, एखाद वेळेस सूर्यप्रकाशही येऊ शकतो. किंवा काय होतं तर कधी कधी काय होऊ शकतं,
तर वाराही सुटू शकतो. अशा पद्धतीने काय होतं, रेनी सीझनमध्ये वातावरण काय करत असतं, बदलत असतं. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो? रेनी वेदर मीन्स वेन इट रेन्स इट इज कॉल्ड अ रेनी डे. द सराउंडिंग गेट वेट अँड द डे बिकम्स कूल. People wear raincoat and the gum boots and use umbrella when they go out in the rain. The weather condition of a place can change several times on the same day. A cloudy weather can change into a sunny weather all of a sudden, or a calm weather can change into a windy weather within no time. Okay, now listen. You cannot see air, but you can see our breath on a cold winter day. This is because the warm air you breathe out contains water vapor. On a cold day, as the air around you is very cold, the water vapor that you breathe out turns into a tiny droplets of water and becomes visible. आता पहा, जेव्हा तुम्ही काय करता, यू कॅन सी एअर बट यू कॅन सी युअर ब्रीथ ऑन अ कोल्ड विंटर डे. आता पहा, जेव्हा काय करता तुम्ही एअर पाहिलेली, यू कॅनॉट सी एअर, आपण हवा पाहू शकत नाही. परंतु जेव्हा आपण काय करतो, थंडीच्या दिवसामध्ये विंटर सीझनमध्ये काय करतो, ब्रीदिंग करतो. दिस इज बिकॉज द वॉर्म एअर यू ब्रीथ अँड कंटेन्स वॉटर वेपर. ह्या वेळेस आपण काय करतो, गरम जी हवा आहे ती काय करतो, आपण ब्रीथ करतो, श्वासोच्छवास करतो. ऑन अ कोल्ड डे ॲज द एअर अराउंड यू इज व्हेरी कोल्ड. ऑन अ कोल्ड डे ॲज द एअर अराउंड यू इज व्हेरी कोल्ड, द वॉटर वेपर दॅट यू ब्रीथ आउट टर्न्स इंटू टायनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर अँड बिकेम्स विजिबल. आता पहा, जेव्हा थंडीचे दिवस असतात तेव्हा आजूबाजूचं जे वातावरण असतं ते कसं असतं, थंड असतं. द वॉटर वेपर दॅट यू ब्रीथ, जेव्हा तुम्ही काय करता, श्वासोच्छवास करता, टर्न्स इंटू अ टायनी ड्रॉपलेट्स, तर कशामध्ये होतात, रूपांतर त्याचं टायनी ड्रॉपलेट्समध्ये, अँड बिकेम्स विजिबल, आणि ते काय होतात, विजिबल होतात. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो? रेनी वॉटर. Now listen, see. Okay student, do you understand no? Weather, here is the hot weather we see, cold weather, cloudy weather and rainy weather we see. Okay, I think you understand it. Now listen, we see the seasons. Okay, we see the seasons. Season is a period in which weather remains same. Season change after every few months. There are 5 main seasons in India: summer, winter, autumn, spring and monsoon. Okay, now listen, the season is a period in which weather remains same. आता पहा, सीझन हे कधी येतात, ऋतू हा कधी येतो, तर जे कालावधी जो आहे वातावरणाचा तो कसा नसतो, तर सेम नसतो. नाव लिसन, सीझन इज अ पिरियड इन विच वेदर रिमेन्स सेम. सीझन चेंज आफ्टर एव्हरी फ्यू मंथ्स. देर आर द 5 मेन सीझन इन इंडिया. आता जे सीझन आहे ते कशावरती अवलंबून असतं, तर वेदरवरती, जे क्लायमेट वगैरे आहे वातावरण त्याच्यावरती अवलंबून असतं. हे जे वातावरण जे आहे ते सेम नसतं, त्यामुळे सीझन हे कसे असतात, एव्हरी फ्यू मंथ्स. ओके, म्हणजे काही महिन्यानंतर काय होत असतं, तर हे सीझन जे आहे ते बदलत असतात. देर आर द 5 मेन सीझन्स इन इंडिया. आता इथे इंडियामध्ये जे आपल्या भारतामध्ये काय आहे, तर 5 मेन सीझन्स आहेत: समर, विंटर, ॲटोमन, स्प्रिंग अँड मान्सून. हे काय आहेत, 5 सीझन आपल्या भारतामध्ये आहेत. नाव लिसन, फर्स्ट वी विल सी द समर सीझन. आता पहिल्यांदा आपण काय पाहणार आहोत, तर समर सीझन पाहणार आहोत. इट बिगिन्स इन मार्च अँड लास्ट अप टू बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीझन. इन समर, मोर हीट फ्रॉम द सन reaches the region. The days are sunny and warm. The days are long and nights are short in summer season. People use air conditioners and coolers during this season. Now listen, it begins in March. आता ह्याची सुरुवात कशी होते, मार्च महिन्यामध्ये होते पहा, and last up to beginning of the rainy season.
आणि लास्ट कधी होतं तर त्याचा रेनी सीझनमध्ये होतो. इन समर, आता पहा समर सीझनमध्ये मोअर हीट फ्रॉम द सन्स रिचेस द रिजन. समर सीझनमध्ये काय होतं, खूप प्रमाणात काय असते, हीट असते, उष्णता वगैरे असते. द डेज आर सनी अँड वॉर्म, आणि दिवस हे कसे असतात, खूप उष्णतेने तीव्र भरलेले आणि गरम असे असतात. द डेज आर लॉंग अँड नाईट्स आर शॉर्ट इन समर सीझन. आणि दिवस हा कसा असतो, समर सीझनमधला मोठा असतो आणि नाईट ही कशी असते, छोटी असते. पीपल यूज एअर कंडिशनर्स अँड कूलर ड्युरिंग धिस सीझन. आता लोक जे आहे ते काय करतात, एअर कंडिशनर्स आणि कूलर हे काय करतात, समर सीझनमध्ये यूज करतात. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट सीझन, मान्सून सीझन. ओके, नाव लिसन, मान्सून or rainy season begins in May or June and lasts till September. Rain brings relief from the heat of the summer season. It provides water for growing plants. During the rainy season, there is the large amount of water vapor in the air and the weather is humid. Now listen, monsoon or rainy season begins in May or June. आता पहा, मान्सून आणि रेनी सीझन जो आहे तो कुठे असतो, केव्हा येतो तर मे आणि जूनमध्ये येतो. आणि लास्ट टिल सप्टेंबर, आणि शेवटी कधी असतो तर सप्टेंबर महिन्यामध्ये. रेन ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ द समर सीझन. रेन ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ समर सीझन. आता पहा, जी सूर्याची उष्णता जी असते समर सीझनमधली ती काय करतो, रेनी सीझन नाहीसं करतो. इट प्रोव्हाइड्स वॉटर फॉर ग्रोईंग प्लांट्स. ड्युरिंग द रेनी सीझन देर इज अ लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन द एअर अँड द वेदर इज ह्युमिड. आता पहा, झाडांना भरपूर प्रमाणात पाणी मिळतं त्याच्यामध्ये, आणि रेनी सीझनमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात काय होतं, जे वॉटर वेपर असतात, पाण्याचे द्रव्य जे काय असतात, हवेत असतात, आणि वातावरण हे कसं असतं, दमट असतं. Okay student, do you understand now? Monsoon season, see, monsoon or rainy season being in May or June and lasts till September. Rain brings relief from the heat of summer season. It provides water for growing plants. During the rainy season there is a large amount of water vapor in the air and the weather is humid. Okay student, do you understand now? Monsoon season. Now you can see then autumn season. Autumn season, it start getting cold during autumn season. Leaves start turning yellow and are eventually shed by the trees. These seasons comes before winter. Now listen, it start getting cold during autumn season. आता हा जो सीझन आहे तो कशाने सुरुवात होतं पहा, थंड वातावरणाने सुरू होतो. लीव स्टार्ट टर्निंग येलो अँड इव्हेंच्युअली शेड बाय द ट्रीज. आता ह्या ॲटोमन सीझनमध्ये काय होतं तर जे लीव्ज वगैरे आहेत, ओके, लीव्ज वगैरे आहेत ते काय होतात, येलो होतात आणि पाने गळू लागतात. झाडाची जी पाने आहेत ते काय होतात, गळू लागतात. दीज सीझन्स कम्स बिफोर विंटर्स. आणि विंटरच्या अगोदर काय होतं, हा सीझन येतो. म्हणजे हिवाळ्याच्या अगोदर ॲटोमन हा सीझन काय येतो. इट स्टार्ट गेटिंग कोल्ड ड्युरिंग ॲटोमन सीझन. लीव्ज स्टार्ट टर्निंग येलो अँड इव्हेंच्युअली शेड बाय द ट्रीज. आणि वेगळ्या प्रकारचा असं काय होतं, शेड हा ट्रीजना येतो. दिस सीझन कम्स बिफोर विंटर्स. आणि हा सीझन विंटर सीझनच्या काय होतो, अगोदर येतो. नाव लिसन, वी सी द विंटर सीझन. ओके, तर आपण काय पाहणार आहोत, विंटर सीझन. इन विंटर द नाईट्स आर लॉंग अँड डेज आर शॉर्ट. लेस हीट फ्रॉम द सन रिचेस द रिजन. धिस मेक्स द वेदर कोल्ड इन विंटर. सम पार्ट बिकम व्हेरी कोल्ड अँड हॅव स्नोफॉल इन विंटर. पीपल यूज रूम हीटर्स टू कीप देअर हाऊस वॉर्म. नाव लिसन, इन विंटर द नाईट्स आर लॉंग अँड डेज आर शॉर्ट. आता पहा, विंटर सीझनमध्ये डेज हे कसे असतात, लॉंग असतात. रात्र ही कशी असते, मोठी असते, तर दिवस हा कसा असतो,
लहान असतो. लेस हीट फ्रॉम द सन रिचेस द रिजन, आणि कमी प्रमाणात काय होते, सूर्याची उष्णता खालीपर्यंत पोचते. धिस मेक द वेदर कोल्ड इन विंटर, आणि ह्याच कारणाने काय असतं, वातावरण हे थंड असतं. सम पार्ट्स बिकम व्हेरी कोल्ड अँड हॅव स्नोफॉल इन विंटर. काय काय ठिकाणी पहा खूपच काय असते, थंडी असते, आणि काय काय ठिकाणी काय पडतो, बर्फही पडतो हिवाळ्यामध्ये. पीपल यूज रूम हीटर टू कीप देअर हाऊस वॉर्म. आता लोक काय करतात, पीपल यूज रूम हीटर टू कीप देअर हाऊस वॉर्म. यूज हीटर हे काय करतात, वापर करतात, कारण यूज हीटरचा थंडीच्या दिवसामध्ये वापर करतात, कारण आपलं घर जे आहे ते गरम राहावं म्हणून. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो विंटर सीझन? नाव लिसन, सी देन spring season. Okay, spring season, see, this season come after winter season. The trees get new leaves and flowers bloom during spring season. The surrounding look fresh and green. The weather is very pleasant. Now listen, in spring season, this season comes after winter season. Winter season च्या नंतर काय होतं, spring season येतो पहा. The trees get new leaves and flower bloom during spring season. आणि झाडांना काय होतात, नवीन पाने वगैरे येतात, पालवी फुटते, आणि झाडांना काय होते, पालवी फुटते आणि झाडांना फुले येतात. द सराउंडिंग लुक फ्रेश अँड ग्रीन. आजूबाजूचा जो परिसर आहे तो आपल्याला कसा दिसतो, तर फ्रेश असा असल्यासारखा दिसतो आणि ग्रीन हिरवळ असा दिसतो. द वेदर इज व्हेरी प्लीजंट. आणि वातावरण हे कसं असतं, खूपच छान असतं. नाव लिसन, all part of our country do not have similar weather in a particular season. For example, in Rajasthan the summer is very hot and winter is very cold areas. Maharashtra and Kerala have mild summers and winters. Now listen, all the part of our country do not have all part of our country do not have similar weather in a particular season. आता पहा, आपल्या देशामध्ये एकसारखं वातावरण हे नसतं सीझनमध्ये. फॉर एक्झाम्पल, इन राजस्थान द समर इज व्हेरी हॉट अँड विंटर इज व्हेरी कोल्ड. आता पहा, राजस्थानमध्ये उन्हाळा हा कसा असतो, खूप उष्ण असा उष्णता असते, तिथं खूप उष्ण असा असतो समर सीझन. अँड विंटर सीझन हा काय असतो, तर कोल्ड असतो, म्हणजे खूप थंड असतो. महाराष्ट्र अँड केरला हॅव मिल्ड समर अँड विंटर. आता महाराष्ट्र आणि केरळामध्ये काय असतं, मिल्ड समर आणि विंटर सीझन असतो. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो स्प्रिंग सीझन? अँड नाव लिसन, लास्ट पॉइंट वी विल सी हिअर, इम्पॅक्ट ऑफ सीझन्स ऑन लिव्हिंग थिंग्स. इम्पॅक्ट ऑफ सीझन्स ऑन लिव्हिंग थिंग. आता इम्पॅक्ट काय होतो लिव्हिंग सीझनवरती हे पाहणार आहोत आपण. सीझन इफेक्ट लिव्हिंग थिंग्स. सम प्लांट फ्लावर इन समर व्हाईल सम इन विंटर अँड सम ट्रीज लूज देअर लीव्ज इन विंटर. पहा, सीझन्समुळे काय होतं, तर सम प्लांट्स फ्लावर इन समर. आता काही झाडाची फुले ही समर सीझनमध्ये असतात. व्हाईल सम इन विंटर, तर काही हे विंटर सीझनमध्ये असतात. सम ट्रीज लूज देअर लीव्ज इन विंटर. आणि काय काय झाडं काय करतात, विंटर सीझनमध्ये आपल्या झाडाची पाने गाळतात. सम क्रॉप्स लाईक राईस आर ग्रोन ड्युरिंग रेनी सीझन वेअर ॲज व्हीट इज ग्रोन इन विंटर सीझन. ॲपल्स राईप इन विंटर व्हाईल मेलन अँड मँगोज इन समर. नाव लिसन, सम क्रॉप्स लाईक राईस आर ग्रोईंग ड्युरिंग रेनी सीझन. आता पहा, राईस जो आहे तो काय होतो, रेनी सीझनमध्ये येतो. वेअर ॲज व्हीट इज ग्रोन इन विंटर सीझन. तर जो व्हीट आहे, गहू जो आहे तो विंटर सीझनमध्ये येतो. ॲपल राईप इन विंटर. ॲपल काय होतं, विंटरमध्येच येतात. व्हाईल मेलन अँड मँगोज इन समर. आता पहा, जे मेलन्स आहे किंवा मँगोज आहे ते काय होतं, समर सीझनमध्ये येतं. ॲनिमल अँड बर्ड आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय सीझन. बर्ड लाईक
Birds like Siberian cranes live in very cold places. Frog remains underground in winter and summer as they can neither bear very hot nor very cold weather. They become active in rainy season. Seasons also affect human beings. Our eating and dressing style changes from one season to another. Now listen. Some crops like rice are grown during rainy season. आता पहा राईस जे आहे ते पीक रेनी सीझनमध्ये येतं. तर व्हीट जे आहे ते विंटर सीझनमध्ये येतं. तर ॲपल्स हे विंटर सीझनमध्ये येतात आणि मेलन अँड मँगोज हे काय होतात समर सीझनमध्ये येतात. ॲनिमल अँड बर्ड्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय सीझन. आता पहा ॲनिमल आणि बर्ड्सवरती ह्या सीझनचा काय होतो खूप परिणाम होतो. बर्ड्स लाईक सिबेरियन क्रेन्स लिव्ह इन व्हेरी कोल्ड प्लेसेस. आता बर्ड जे आहेत सिबेरियन क्रेन्स हे काय होतात खूप थंड भागामध्ये राहतात. फ्रॉग्स रिमेन्स अंडरग्राउंड इन विंटर. आता जे फ्रॉग्स आहेत ते जमिनीखाली राहतात. विंटर सीझनमध्ये काय होतात जमिनीमध्ये राहतात. समर ॲज दे कॅन नायदर बिअर व्हेरी हॉट नॉर व्हेरी कोल्ड वेदर. आता जो समर आहे तो खूप हॉटही नसतो आणि खूप काय असतो कोल्डही नसतो. दे बिकम ॲक्टिव्ह इन रेनी सीझन. तो कशाची वाट पाहत असतो पहा रेनी सीझनची. सीझन्स आल्सो म्हणजे जो समर सीझन वगैरे आहे तो काय करून घेऊन येतो तर रेनी सीझन घेऊन येतो. सीझन आल्सो अफेक्ट ह्युमन बिईंग. आता ह्या सीझनचा ऋतूंचा काय होतं मानवावरती परिणाम होतो. आवर इटिंग अँड ड्रेसिंग स्टाईल चेंजेस फ्रॉम वन सीझन टू अनादर. आवर इटिंग अँड ड्रेसिंग स्टाईल चेंजेस फ्रॉम वन सीझन टू अनादर. अशा पद्धतीने आपले खाण्यापासून अगदी ड्रेसिंग स्टाईल काय होते ही चेंज होत राहते. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो धिस लेसन? देन विच लेसन? वेदर अँड सीझन. Okay, I think you understand it. Thank you.